جی آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کا قصہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آج عمران خان کے لیے دوسری بڑی خوشخبری ہے. وکلا باہر آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آج دوسری بڑی خوشخبری ہے. آج پراسیکیوٹر صاحب بار بار استدعا کر رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے ریمانڈ کا, اس کو ریمانڈ کیا جائے, یعنی کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. یہی پراسیکیوٹر جب پہلے عدالت میں پیش ہوئے تو ایک جگہ کے اوپر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا جی کہ بڑا زبردست ٹرائل ہوا ہے, کیونکہ رات 12 بجے تک یہ پراسیکیوٹر موجود رہے. عدالت نے آج انہیں کہا کہ یہ تو جو ہے عمران خان کے وکیل ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تو آپ کا تو موقف ہی نہیں تھا, آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو اس کے اوپر ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. آج پھر وہ ذلیل ہوئے ہیں, آج پھر وہ رسوا ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ اس کیس کو لٹکایا جائے, اور ایک ہی معاملے کے اوپر, ایک ہی نقطے کے اوپر بار بار ریپیٹیشن ہو رہی تھی. اور انڈیا کی کوئی ججمنٹس ہیں ان کا حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب جسٹس جو ہے وہ جلدی دینا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے, تاکہ کسی کو انصاف جو ہے وہ ملے تو جلدی ملے. تو آج چیف صاحب اس کے اوپر مسکرائے کہ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں کہ جلدی, یعنی کہ ٹرائل چلا کر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل ٹھیک ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حق دفاع نہیں دیا گیا, ان کو وکیل مقرر نہیں کرنے دیے گئے, وکیل پیش نہیں ہو سکے خان صاحب کی طرف سے. تو جب ہماری طرف سے وکیل ہی نہیں پیش ہو سکے اور خود ہی سرکار نے وکیل اپوائنٹ کر کے اور خان صاحب کو سزا سنا دی, آج عدالت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی کیا تھی ٹرائل کورٹ میں, کہ کیوں اتنا جلدی یہ ٹرائل چلایا گیا. تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. یہ صرف اور صرف جو مقصد تھا وہ تو کہہ رہے تھے جج صاحب, اور میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں. اس لیے 5 دنوں میں 3 فیصلے سنائے گئے کہ 5 دنوں میں 3 فیصلے سنا کر لوگوں میں مایوسی پیدا کی جائے, خان کا ووٹ بینک کم ہو, خان کو لوگ ووٹ نہ دیں کہ وہ تو جیل سے باہر ہی نہیں آ رہا. لیکن آپ نے دیکھا الحمدللہ جس طرح عمران خان ہو گئی, یہ سارے ان کے جتنے پلان تھے وہ ناکام ہو گئے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے 29 تاریخ کے لیے عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہے کہ 29 کو سنایا جائے گا, تو منگل کو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منگل کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اور جو ہی فیصلہ سنایا جائے گا تو میرا خیال میں پھر یہ جو دونوں سزائیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. مجھے نظر آ رہی ہیں کہ یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ جیسے ٹرائل چلا ہے اس میں ہے کچھ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر منمانی کریں, یا جیسے آپ نے جو ٹیرین وائٹ کیس کے اندر جو ہے فیصلہ اپلوڈ کر کے پھر ججمنٹ ہٹا دی, یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ اٹھ جائے. ادروائز میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو خان صاحب کی دونوں مقدمات میں سزائیں ختم ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی کل ہم ملے تھے, میں ملا تھا خان صاحب سے, اور جی کل میں ملا تھا خان صاحب سے. جی اچھا, کل میں ملا تھا خان صاحب سے, اور خان صاحب کو میں نے خسروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ خواجہ سراج جو ہیں انہوں نے ان کے روح میں کسی نے حملہ کیا ہے. اور میں نے پھر خان صاحب کو رائے دی کہ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بلیڈ ہے تو ایک پیغام دے دیا جائے کہ ہاتھوں کے اوپر نا لوہے کے دستانے ہونے چاہیے. تو جو ہی کوئی بلیڈ والا خسرا آپ کی طرف آئے تو اس جو ہاتھ ہے اس کے ساتھ آپ اس کا جو ہے نا وہ دفاع کر سکیں, کیونکہ یا آپ کے پاس کوئی کمبل ہو جس سے آپ بلیڈ کو روک سکتے ہیں. اب آپ مکہ لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی بلیڈ کے اوپر آپ کا ہاتھ جو ہے زخمی ہوگا. تو بہتر حال یہ ہے کہ ہر بندہ آپ جو ہے نا لوہے کے دستانے یہ پہنے, تاکہ خسروں کا جو ہے نا دفاع کیا جا سکے. سر آپ کے پاس دستانے کیوں نہیں ہے؟ وہ میں ابھی جا کے میرا دل ہے کہ ٹھیک ہے. خسروں کو لے کے اور دوسرا خان صاحب 30 تاریخ کے لیے بالکل تیار ہیں. خان صاحب کو میں نے کہا کہ جی آپ کی مکمل تیاری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ مکمل تیاری ہے, اور میں بولنا چاہوں گا, اور خان صاحب نے بلکہ اظہار کیا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے. پھر آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب پھر قاضی صاحب کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. صاحب عمران خان صاحب سے خسروں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. عمران خان کے ایک سپاہی ہیں جمشید دستی, انہوں نے بہت خطرناک جواب دیے خسروں کے سوال پہ, تو آپ نے یہ بھی ڈسکس کیا ان کے ساتھ؟
नहीं, ये उन्होंने बाद में दिया है, कोई पता नहीं कल अजीब दिया है। सही जवाब था। कल वैसे जैसे जमशेद साहब अज़ाइम रखते हैं खुसरो के बारे में, आप लोगों के भी ये अज़ाइम है? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा अज़ाइम नहीं है, मैं तो दस्ताने के सोच रहा हूँ। उनके जूतों से डर लगता है, जूते जैसे ना वो उनके लेडीज वाले नहीं थे, जूते कुछ और। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैडम क्या कहेंगे साइफर केस के हवाले से आज समाप्त की? जी, साइफर केस का मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक ज़िंदा एक मुर्दा है, लाश है, जिसको अब दफना दिया जाए। अब इसमें से बदबू आनी शुरू होगी, इसको ख़त्म करें। मुर्दे को जब वो मौत के बाद जो टाइम होता है ना, उसमें गुसल शुसल करके फिर दफना देना चाहिए। अब आपने इसको रख दिया, अब ये इसमें से सड़ैन निकल रही है ही कुछ नहीं, फजूल में। एक वो पानी में मधानी हमारे आम ज़ुबान में कहते हैं, आप डालते हैं तो मक्खन तो नहीं निकलेगा, जब केस में कुछ है ही नहीं। आप पहले कहते थे साइफ़र नहीं था, फिर आप कह रहे हैं जी साइफ़र है, तो फिर साइफ़र पेश नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंशियल है। वो ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह वो भी थक गए हैं, बस करें, मेरा ख्याल है बहुत हो गया, अब सिर्फ फैसला दें, कंक्लूजन करें। और इसी तरह इद्दत केस में भी आज फिर से प्रोसिक्यूशन ने इतने फजूल किस्म के आके आर्ग्यूमेंट्स देने शुरू कर दिए, बेतुके, और बाकायदा बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने तज़हीक की है, तज़लील की है, और बहुत ही गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि ये जो केस इद्दत का केस है, ये इस्लामी और किसी भी जमहूरी माशरे के लिए, दोनों के लिए एक मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। आज हमारी ख़वातीन इसलिए भी आई हुई थी, बहुत दफ़ा आई हैं, हमारे साथ बहुत ख़वातीन हैं जिनकी तलाक हुई हुई है, और बड़ी मुश्किल पेचीदगियों के बाद उन्होंने जान छुड़ाई थी उन लोगों से जो उनको अब्यूज़ करते थे, मारते पीटते थे। बच्चों की कस्टडी के केसेस चल रहे हैं। अगर इस तरह का कोई एक घटिया केस कंक्लूड होगा तो ये मेरे साथ खड़े हैं, ये बता सकते हैं कि केस लॉ बन जाता है। आपके मुल्क की 52% आबादी, आप उसे प्रोटेक्शन देने की बजाय एक और धब्बा उनके ज़िम्मे लगा रहे हैं। दूसरा, बुशरा बीबी एक नॉन पॉलिटिकल खातून है, ना वो किसी असम्बली का हिस्सा है, ना वो हमारी पार्टी की ओहदेदार हैं, ना वो ट्विटर पे, ना इंस्टा पे किसी चीज़ पे वो आके बातचीत करती हैं। उनको सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है एक सियासी इंतकाम का, और अजियत दी जा रही है ताकि इमरान खान साहब को अजियत दी जा सके और इनको इंतकाम का निशाना बनाया जा सके। लेकिन इस चक्कर में आप 50% आबादी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, उनकी भी आपने साथ तज़लील कर रहे हैं। और इस तरह के गलीज़ किस्म के अगर आप प्रोसिक्यूटर्स आके बयानात देंगे और बिलो द बेल्ट जाके आप इल्ज़ामात लगाएंगे, तो फिर लोगों का तो ये जो जिस तरह की ये प्रोसिक्यूटर्स हैं और जिस तरह की अदालतों में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इसमें तो लोगों का एतबार ही ख़त्म हो गया, ख़ास तौर पे ख़वातीन का। आज बहुत दफ़ा ख़वातीन गुस्से में भी आई, तकलीफ़ का भी शिकार हुई और शर्मिंदगी का भी शिकार हुई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं उनकी भी शदीद मज़म्मत करती हूँ। अच्छा, साइफर केस आज लगा हुआ है, आज कितनी समातें हो चुकी हैं और आज भी उसका फैसला नहीं आया, तो क्या लगता है कि इमरान खान साहब को ईद से पहले उनको रिहाई देंगे इस केस में, या इसको मज़ीद इस पर लटकाया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में तो राना सनाउल्लाह ने बड़ा क्लियरली कह दिया ना, ये आपका साबिक इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके दौर में 225 FIRें जमा हुई थी कि अगर वो डायलॉग की टेबल पे आ जाएं तो वो ये केसेस तो मैटर ही नहीं करते। तो उसने तो वैसे भी आपकी इन अदालतों को भी बेवकूफ़ करार दे दी है, आपके आइन और कानून को भी बेवकूफ़ करार दे दी है, और ये सारी आइनी जो या कानूनी कार्रवाई चल रही है अदालतों में, उसके मुताबिक तो ये इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। यानी अगर इमरान खान साहब इन सबको NRO देने में इंटरेस्टेड हों या डील करना शुरू कर दें, तो आज ही वो सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ के ख़त्म कर दिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि ये मॉकरी ऑफ लॉ है, जबकि हमारी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पे बिलीव करते इसी सिस्टम में रहते हुए, जहाँ 225 झूठी FIRें बनी और इस तरह के बेहुदा केसेस बनाए गए इद्दत और साइफर टाइप के, हम तो उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे लीडर ने, इमरान खान ने, हमेशा यही कहा है कि मैं इस सिस्टम में रहते हुए इन सारी चीज़ों को कंटेस्ट करूँगा और इन्हीं से सुरखरू होकर निकलूँगा। तो अब इन जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इतनी मॉकरी ऑफ लॉ हो रही है, अदालतों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, तो आप अदालतों की वक़्त और आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, या फिर आप ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों के साथ खड़े होंगे? मेहरबानी। ठीक है मैडम, मैंने कर लिया है।